بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صداقت مغل کشمیری سابقہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی. اس وقت ہم بیٹھے چک سواری پیپلز کلب میں. ریاست جموں کشمیر گزشتہ 75 سال سے غلامی کے ڈاٹا ٹاپ اندھیروں میں ہے. ریاست تقسیم ہے اور ریاست کے اوپر عملی قابضین جو ہیں وہ اپنا حق مالکیت اطلاع ہے. اور ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کو آزادی مانگنے کی جو بھی پابند ثلاثہ دیا جاتا ہے الٹا جو اقبال کو ڈانٹے. اور اس طرح بھی میں دیکھ رہا ہوں چونکہ میں 1 جون سے ریاست کے کونے کونے میں جاؤ اس کمپین میں ہوں. آٹے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, پانی ناپید ہے, بجلی طویل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور دیگر جو مسائل ہیں ان کو ڈسکس کرنے. اس لیے فضول ہے کہ ہزاروں مرتبہ ریاست کے عائشہ کی چیز کے مدعا ہے. لیکن پاکستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ 1974 میں ختم کیا گیا. وہی اقدام انڈیا نے 5 اگست 2019 کو کیا. اور اس کے بعد سے لے کے اس وقت تک اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہندوستان نے ہماری ریاست کے اندر ہر گھر کے باہر ایک فوجی کھڑا کیا ہوا. 10 لاکھ کی آرمی ہے ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں. اور ہمیں جن لوگوں نے لالی پاپ دی کہ ہم آپ کے وکیل ہیں, ہم نے آپ کے لیے ایٹم بم بنا دیا, ہم آپ کو آزاد کرائیں گے, حقیقت یہ تھی. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے, ہمارے اسلاف نے یہ کہا کہ یہ جو بندر بانٹ ہے, یہ جو لوٹ مار ہے, اس کا قبضہ تسلط رکھنے کے لیے, اپنے ناجائز قبضے کو قائم رکھنے کے لیے ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں. ہماری پانیوں کے, ہمارے جنگلات کے, ہمارے مدیات کے دشمن یہ لوگ ہمیں غلام رکھنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے جو ہیں وہ استعمال کریں. مقبول بٹ شہید نے بات کی تو اس کو انڈیا کا جنگ کہا گیا, انڈیا میں گیا اس کو پاکستان کا جنگ کہا گیا. امان اللہ خان ان کے افقا اس وقت یاسین ملک صاحب جو ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے آزادی پسندوں کی متفقہ آواز ہے, جن کی زندگی جدوجہد آزادی میں گزری ہے, ان کو گزشتہ سال ہندوستان نے انلیگل طریقے سے عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے یوم آزادی میں عمر قید کی سزا سنائی. اب چونکہ 2024 میں ہندوستان میں الیکشن ہونے ہیں, وہاں کی جو فاشسٹ حکومت ہے بھاجپا سرکار, مودی جس کی قیادت کا ہے, گجرات کا جو قصائی ہے جس کے ہاتھ اقلیتوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, بالخصوص مسلمانوں کے خون سے, اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے خون سے جس کے ہاتھ رنگین ہیں, اس نے جہاں پہ ریاست جموں کشمیر کے شخص کو ختم کیا, ریاست جموں کشمیر کے لوگوں پہ عرصہ حیات کو تنگ کیا. اب جو ریاست جموں کشمیر کی ایک بڑی مؤثر آواز ہے یاسین ملک صاحب کو وہ عہدے سے ہٹانے کے لیے 9 اگست کو وہ یاسین ملک صاحب کو سزائے موت دلانے کے لیے تیاری شروع کر رہا ہے. ایسے میں جموں کشمیر کے اس خطے کے لوگ جو ہندوستان کے لوگ ہیں, جو پاکستانی جموں کشمیر کے لوگ ہیں, گزشتہ 34 سال سے جہاں انڈین مقبوضہ کشمیر کے لوگ اپنی آزادی کے لیے جانے دے رہے ہیں, عزتیں دے رہے ہیں, املاک جلائی جا رہی ہیں, جہاں پہ لوگ پیدا ہوئے, جہاں پہ ہزاروں لاپتہ قبریں ہیں, وہاں پہ پاکستانی جموں کشمیر کے ایک ایک گاؤں سے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکے ہیں کہ 9 اگست کو ہندوستان کے اس اقدام کے خلاف ہم نے JKF نے جو کال دی اسلام آباد نیشنل پریس کلب سے 7 اگست کو دن 3 بجے انڈین یونیورسٹی کی طرف لانگ مارچ کی, اور پھر انڈین یونیورسٹی کے آگے ہم پرامن احتجاجی دھرنا دے کے بیٹھیں گے. اسی سلسلے میں بہادروں, غازیوں, ہوریت پسندوں, محب وطن لوگوں کی سرزمین چک سوائی میں سے ہم بیٹھے ہوئے. آپ صافی ادارت کے تواسط سے ہم چک سوائی کے لوگوں سے, میرپور کے لوگوں سے, میرپور ڈویژن کے لوگوں سے, اور جموں کشمیر کے اس خطے میں بسنے والے تمام لوگوں سے, گلگت بلتستان کے لوگوں سے, اور پاکستانی کنٹرول کشمیر کے علاوہ پاکستانی کنٹرول کشمیر کے جو لوگ پنڈی اسلام آباد میں جو پاکستان میں, ان تمام سے یہ گزارش کر رہے ہیں. ہم نے نیلم سے لے کے یہاں تک جہاں بھی ہم گئے اپنے ساتھی دوستوں سے ملے, لوگوں سے ملے, تاجروں سے ملے, فقراء سے ملے, سیاسی کارکنوں سے ملے. ہم نے یہی گزارش کی ہے کہ اگر ہم یاسین ملک صاحب کو بچانا چاہتے ہیں, اگر ہندوستان کی جیلوں میں قید ہزاروں جو ہمارے ہوریت پسند ہیں, جن میں بچے ہیں, بزرگ ہیں, نوجوان ہیں, اور جو ہندوستان کی جیلوں میں جموں کشمیر کے سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں, جنہیں فقراء تک رسائی حاصل نہیں, جن کے خاندان کے لوگوں کو جن سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں, نہ جانے وہ کس حال میں ہیں, کن مظالم کا سامنا وہ کر رہے ہیں. اور یقیناً ہندوستان ٹاڈا ایکٹ کے تحت انہوں نے تاریخ آزادی کو کچلنے کے لیے جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں پہ, ہمیں بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جموں کشمیر کے ہندوستان کی جیلوں میں ان کو کس مظالم سے گزارا جا رہا ہوگا. زندہ قوم ہونے کی حیثیت سے, ریاست جموں کشمیر کے شہری ہونے کی حیثیت سے وہ ہمارے بھائی ہیں. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں. اور میں آج آپ
चकसवाई से आप लोगों से ये गुजारिश करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुआ कि रियासत के लोग 7 अगस्त को दिन 3 बजे इस्लामाबाद के खिलाफ पहुँचे। हम निहत्ते होंगे, हम परमन होंगे। हमने आलमी मीडिया से रिक्वेस्ट की है, हमने दुनिया भर के जो इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में हमने उनसे रिक्वेस्ट रखी है। हमें यकीन है कि आलमी मीडिया के लोग आएंगे, इंसानी हकूक़ के लोग आएंगे और आलमी जो इन्वेस्टर इस्लामाबाद में बैठे हैं उनके नुमाइंदे आएंगे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में। उस वक्त 7 अगस्त को अगर खुदा न खास्ता यहाँ से लोगों की गालिब अक्सरियत इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने न पहुँची तो हमने आलमी दुनिया से जो बार बार मुतालबा करते हैं कि आप इंटरफेरेंस करें और आप हमारी जो किलिंग है वो बंद कराएं, हमारे जो बुनियादी हकूक़ सलब हुए उनको रुकवाएं, हमारे जो रियासत के सीने पे खींची गई खूनी लकीरें हैं उनको मिटाकर हमारी आज़ादी के लिए जो हम जद्दोजहद करें उसमें हमारी मदद करें। तो आलमी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी। एक तरफ हिंदुस्तान एक अजीम आज़ादी पसंद लीडर को जो है रास्ते से हटाने जा रहा है, एक तरफ हिंदुस्तान ने हज़ारों जम्मू कश्मीर के लोगों को पाबंद सलासा किया हुआ है, दूसरी तरफ इस खित्ते के लोग इस इस्लामाबाद तक नहीं पहुँच सके। और मैं उम्मीद रखता हूँ इस गुजारिश के साथ कि आज जम्मू कश्मीर के इस खित्ते के लोग 7 अगस्त को अपनी मदद आपके तहत, हम आज़ादी पसंद हैं, हमारे पास हुकूमत नहीं, हमारे पास फैक्ट्रियाँ नहीं, हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं, लिहाजा हम किसी को गाड़ी नहीं दे सकेंगे। हम ये चाहेंगे कि आपने जहाँ पे गुज़श्ता 75 साल से गुलामी के गठा ठोक अंधेरों में आज़ादी का आलम बुलंद किया, 7 अगस्त को आप अपनी मदद आपके तहत इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे पहुँचे और वहाँ से हम इंशाअल्लाह नज़म से, इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, परमन तरीके से इंडियन एम्बेसी के आगे जाएंगे। वहाँ पे हम आलमी दुनिया को ये मैसेज देंगे, हिंदुस्तान की जालिम हुकूमत को ये मैसेज देंगे कि यासीन मलिक के और हिंदुस्तान की जेलों में कैद हुई पसंदों के बाद जो वो जिंदा है। और उसके साथ इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम एक ऐसे क्या कहते हैं परमन और पराज़म तरीके से कैसे परमन धरने पे बैठेंगे जब तक यासीन मलिक साहब गाली हो गए। रियासत के लोगों की पुष्टनाई से हमारा हामी मददगार अल्लाह की ज़ात है, हमारे पुष्टना जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिनकी आज़ादी के लिए हम अपने भूख प्यास अफलास बर्दाश्त करते हुए जरूर आपसे ये सवाल है कि आपको ये समझते हैं कि वो यासीन मलिक साहब को अपने इलेक्शन में जीत के लिए जो फांसी देना चाहते हैं, उनकी उस फांसी देने से उनको वोट ज़्यादा मिलेंगे, इसकी क्या आप इसकी राजी के बयान कर सकते हैं? गुज़श्ता 76 साल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ से जम्मू और कश्मीर की इशू को इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियाँ आवाम के पास जाती हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद करा देंगे, हम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना देंगे। एक ऐसा इशू है जिसके नाम पे दोनों अफवाज जो है वो अपने आवाम का खून पसीना मुँह पे खाए हैं। तो अब चूँकि गुज़श्ता हमारे जो सो कॉल्ड सदर या वज़ीर में फकीर याकूब साहब इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा आप मुझे जिता दें कश्मीर को आज़ाद करा देंगे। ये कश्मीर ऐसा इशू है, सेंसिटिव इशू है। पाकिस्तान के अवाम जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनकी हमदर्दियाँ उनकी मोहब्बतें जो हमने 2005 के ज़लज़ले में भी देखी और उसके बाद भी, लेकिन वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट या वहाँ की जो हुकूमतें वो अपने मुफाद के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की दुश्मनी पे मबनी उनकी पॉलिसी है। इसी तरह हिंदुस्तान की 7 लाख फौज नाकाम हुई, अभी 10 लाख फौज वहाँ पे नाकाम हुई है। और मोदी क्योंकि इस वक्त उसने वहाँ पे अफरीकों के साथ जुल्म सितम किए, वहाँ पे उसने जो छोटी जात के हिंदू थे उनको तय किया। अब उसको लिखने के लिए ऐसा एक मुद्दा चाहिए था, जैसे गुज़श्ता इलेक्शन में आपने देखा होगा कि पुलवामा कराया उसने, पुलवामा कराने के बाद वो लोगों हिंदुओं को बेवकूफ़ बना के उसने वोट ली। अब उसको एक ऐसा इशू चाहिए, उसने उसके बाद जो 5 अगस्त शख्स खत्म किया, ये समझते कि ये हर 2 ममालिक की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक खुफिया प्लान था। अब उसको वो ये साबित करना चाहता है, अपने हिंदुओं को तासब पसंद हिंदुओं को ये बताना चाहता है कि मैं जम्मू कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान यूनियन में शामिल कर रहा हूँ। और उसके अंदर जो कोई जो रुकावट है, जो एक मजम्मत की आवाज़ है, वो यासीन मलिक है। तो इसलिए वो उसको रस्ते से हटा के तासब पसंद हिंदुओं को अपने साथ मिला के और उनकी बल बोते पे, उनकी फरमाइशी से, उनके पैसे से, उनकी गुंडागर्दी से वो हिंदुस्तान के लोगों से वोट लाए थे। आपका पैगाम जो है पूरे कश्मीर में आप बता रहे हैं कि 7 अगस्त को आप रावलपिंडी में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करेंगे, जिसमें आप अजीम और ये
रवा यासीन मलिक की जो वो हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है कि उनकी जो सज़ाए मौत है उसे फांसी की सज़ा में बदला जाए, उसे रुकवाने के लिए अपना पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं है कि भारत एक गासिब और जालिम मुल्क है, उसने हमारे कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान और भारत को एक पन्ने में तो नहीं रखा जा सकता, फिर भी पाकिस्तान कश्मीरियों की जो सियासी सफारती अखलाकी जो मदद कर रहा है वो हमदर्दी है, उसमें कोई शक नहीं है। आप अगर पाकिस्तान में वहाँ देखें, आप रावलपिंडी जाए, इस्लामाबाद जाएंगे तो वहाँ जाने की आपको इजाज़त है। इस लिहाज से पाकिस्तान हमारा हमदर्द है और पाकिस्तान की जहाँ तक हमदर्दी है उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और दे भी रहा है और इंशाअल्लाह वो कश्मीर को उस पर खड़ा है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान बल्कि जिस तरह आपने कहा है कि कश्मीर का बच्चा बूढ़ा मर्द इंसान जो है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए और अपने आज़ादी के लिए अपने आके खुद इरादियत के लिए वो एक पेज पर हैं और अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इसी तरह पाकिस्तान भी कश्मीरियों का हमदर्द है और उसकी कश्मीर का हमदर्दी कई बार सामने आ चुकी है। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की मदद के बगैर कश्मीरी खुद मुख्तार कश्मीर या जो तहरीक है, ये तो बात की बात है कि कश्मीर मुकम्मल जब आज़ाद होगा तो ये असल मसला कश्मीर खरीद कश्मीरियों का फैसला कश्मीर को के मुस्तकबिल कश्मीरियों ने करना है, किसी और ने नहीं करना है, पाकिस्तान ने करना है, ना ही भारत ने करना है। ये एक अकाई और आज़ाद रियासत, ये कदीम रियासत है और ये रियासत कश्मीरियों की रियासत है, कश्मीरी इसके मालिक हैं और कश्मीरी फैसला करना है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सफारती अखलाकी मदद के बगैर क्या कश्मीरी जो है वो साथी जद्दोजहद में कामयाब हो सकते हैं? जी बस वही आपने सवाल किया, चोर होता है वो कलमे के कपड़े पहन के आए वो चोर के लाएगा, वो मदीना पाक से आपने ज़मज़म के पानी से नहल के आए वो चोर के लाएगा। पाकिस्तान हमारा पहला गासिब है जिसने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर पर हमला किया। अगर पाकिस्तान हमला न करता, अकायद में फैक्ट जो है बासीत मुसलमान हमें सच कहना चाहिए। ये नहीं कि मुसलमान हमारा गला काटे, मुसलमान हमारी अमलाक और जरात और मकान पे कब्जा करे, वो चूँकि मुसलमान है तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। उसी महल्ले का अगर हिंदू ईसाई बुद्धा उठ के हमला करे तो हम उसके पीछे पड़ेंगे। पाकिस्तान अगर 22 अक्टूबर को हमला न करता तो जम्मू कश्मीर पे इंडिया की फौज कभी नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान की अवाम के हम खैर जैसे मैंने अभी जिक्र किया, पाकिस्तान की अवाम हमारे साथ है, उनको भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसको उनका 100 में से 80% बजट जो है 80 रुपया खाया जाता है कश्मीर के नाम पे, जिस पे जर्नैल आपने जजीरे खरीदते, जर्नैल आपने 100 जो उनकी कंपनियां बनाते हैं। पाकिस्तान उसी तरह का गासिब है, ममलूकत पाकिस्तान जिस तरह का इंडिया गासिब है, बल्कि पहला इसने किया। कोई हमारा हमदर्द नहीं है, कोई हमारा खैर ख्वाह नहीं है। ये लॉलीपॉप हमें दे कि हम आपके साथ हैं, आपका ये 16 साल से पुल मुकम्मल नहीं हो सका। आपके मंगले की खरबों पे जो है इनका पाकिस्तान को 300 मेगावाट बिजली आपको चाहिए, उस पर आप बिजली के लिए मुजाहिर करते हैं। तो मीरपुर के लोगों को कितनी दफ़ा गोली चलाई गई यहाँ पे, आटे की आप लाइनों में लगे हुए हैं, तो आप कहते हैं पाकिस्तान हमारा हमदर्द है। हर दो गासिब हमारे लिए जैसे, अगर हमने आज़ादी की मंजिल पानी है, अगर हमने अपना तशख्खुस बहाल कराना है, अगर हमने उन शोहदा की दी हुई कुर्बानियों को बार साबित करना है, अगर हमने रियासत जम्मू कश्मीर के सीने पे खींची गई खूनी लकीरों को मिटाना है, तो फिर हमें इंडिया और पाकिस्तान के कब्जे को एक नजर से देखना है। तब आलमी दुनिया हमारी बात मानेगी। जब तक आप कहते रहेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या पाकिस्तान हमारा मौसम है, तो इंडिया इसको इस्लामिक टेररिज्म या पाकिस्तान की पारसी का नाम देता है और वो कामयाब हो चुका है। और ये फेक नहीं, ये हक़ाइक़ है। इस वक्त आपका भूमि शायद ख़त्म कर दिया गया। आपको पता है इस चीज़ का, मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली से जो आपकी पहचान थी, जो आपकी शनाख्त थी, जिसके बाद होते थे आपकी ज़मीनी सेहत थी, उन्होंने गुज़श्ता साल टूरिज्म अथॉरिटी बनाने की कोशिश की, उन्होंने गुज़श्ता साल पनवी तरमीम लाने की कोशिश की, एक्ट क्या कहते हैं अपना स्टेट सब्जेक्ट 1974 में गिलगित बल्तिस्तान से ख़त्म कर दिया गया। अब वो नहीं ला सके। अब इस सो कॉल्ड धीमी मुद्दा ज़मीर असम्बली जो है, मुद्दा ज़मीर जो लोग यहाँ पे बैठे इनसे उन्होंने एक क्या कहते हैं करारदाद ला के कि भाई शनाख्ती कार्ड ही डूमी शहर होगा। हम एक मुल्क नाजर किए थे, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड हो या इंडिया का राशन कार्ड हो, इस्लाम की कौंसिल की दादों की रोशनी में ये हमारे पास आर्जी दस्तवीज़ात है।
لہٰذا ہمارا کوئی بھی فیصلہ نہیں. ہم اپنے فیصلہ خود بنیں گے. ہمیں آپس میں یکجہتی پیدا کریں گے. جموں کشمیر کے ہر مرتبے کا لوگ, ہر نظریے کا لوگ, ہر مذہب اور ہر اکائی کا لوگ ہمیں سوچنا ہوگا, ہمیں مل بیٹھنا ہوگا. اگر ہم آزادی چاہتے ہیں تو ہمیں کسی پہ اعتماد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے دست و گرباں ہونے سے بہتر یہ ہے کہ آپ میں ایک دوسرے کے لیے دست بازو بننا ہوگا, تب جا کے اس میں کرنے کو ضروری ہے. آپ کی جو جدوجہد ہے اس میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جتنی سیاسی جماعتیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر وہ ساری جماعتیں جمع ہو جائیں اور جس طرح آپ کی تحریک ہے آپ کی تحریک کے ساتھ شامل ہو جائے اور آزاد کشمیر کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کام کیا اور آئندہ آپ کیسے کام کریں گے؟ ہم تو ریاست جموں کشمیر کے ہر شہری کو عزت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ریاست جموں کشمیر کے ہر مذہب کے لوگوں کو ہم ریاست کا وارث سمجھتے ہیں. جموں کا ہندو ہے وہ بھی ریاست کا وارث ہے, لداخ کا بدھ ہے وہ بھی ریاست کا وارث ہے, بلوچستان کا کشمیری ہے وہ بھی ریاست کا وارث ہے. ہم باتیں بانٹتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ اپنے ذاتی اور حقیقی مفاد کے لیے بینک بیلنس پورٹیوں کیا کہتے ہیں اپنا یہ ٹوٹی پھوٹی کیا کہتے ہیں کرسیوں کے لیے اپنی نسلوں کا سودا کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے روز قیامت خدا کو صاف دینا ہے. ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں, ریاست کے ہر شہری کو ہم اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ہم کوشش کریں لیکن انفارچونیٹلی یہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے رہ کے قابلین نے عابلین کو اس لیے ختم کیا کہ اس کو ذاتی مفاد تھا. اس وقت سے رہ کے آج تک قوموں کے اندر ذاتی مفاد کے پجاری نہ اپنی قوم کے دشمن اپنے نسلوں کے دشمن جو پیدا ہوتے ہیں اب بھی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اب ریاست جموں کشمیر کے لوگ کسی نہ کسی حد تک ان کو یہ اویئرنیس ملتی جا رہی ہے. جو اب آٹے کی رہنے ہم لے کے آئے جگہ جگہ دیگر بنیادی انسانی حقوق سے لگے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو اپنی گردنیں کٹائے, جو بھوک اور پیاس برداشت کرے, جو اپنی جیب کا پیسہ اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں کے نوالا کاٹ کے اس قوم پہ لگائے, قوم کا فرض بنتا ہے